السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ میدک میں ریونیو انسپکٹر ACB کے جال میں، حیدرآباد کے پرانے شہر میں نوجوان کا قتل، پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو کر دیا گیا سپرد لحد، اور ترکی زلزلہ مرنے والوں کی تعداد پہنچی 4000۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ACB حکام نے ضلع میدک کے ریونیو انسپکٹر نیلی سری ہری کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ پیر کو چنا شنکرم پیٹ منڈل میں ایک کسان سے مبینہ طور پر 1 لاکھ روپے کی رشوت قبول کر رہا تھا۔ DSP ACB میدک کے مطابق سنگائی پلی گاؤں کے ایک کسان آنند کمار نے سری ہری کے خلاف شکایت درج کرائی تھی، چونکہ کسان کی 22 گنٹا زمین اس کی پرانی پاس بک سے نئی پاس بک میں محکمہ ریونیو کی طرف سے منتقل نہیں کی گئی تھی، اس لیے کسان نے سری ہری سے رابطہ کیا۔ ریونیو انسپکٹر نے مبینہ طور پر کچھ زمین اور 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، جس پر کسان ACB سے رجوع ہوا اور سرکاری عہدیدار کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ حکومت ہند نے کہا ہے کہ حج پیکیج کی لاگت کو پہلی مرتبہ نئی حج پالیسی کے تحت تقریباً 50,000 روپے کم کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں اقلیتوں کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس نئی اہم حج پالیسی سے عازمین حج کو مالی راحت حاصل ہوگی۔ اس نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ نئی حج پالیسی کے تحت حج کے لیے درخواست دینے والوں سے درخواست کے لیے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس کے تحت خواتین، نوزائیدہ بچوں، دیویانگ جن اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے JD مٹلہ علاقے میں ایک خاتون نے اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کر دیا۔ شاہپور نگر سنجے گاندھی نگر کے رہنے والے 28 سالہ سریش اور 25 سالہ رینوکا شوہر بیوی بتائے گئے ہیں۔ شوہر پیشے سے آٹو ڈرائیور تھا، جبکہ خاتون جسم فروشی کیا کرتی تھی۔ اس بات کا پتہ چلنے پر شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے اور وہ اپنی بیوی کو برا کام کرنے سے روک رہا تھا۔ اسی دوران بیوی نے اپنے شوہر کے قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اتوار کی رات رینوکا نے خود بھی شراب پی اور شوہر کو بھی شراب پلائی۔ اس کے بعد اپنی سہیلی دیوی کی مدد سے اوڑھنے کی مدد سے اپنے شوہر کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ ترکی اور شام میں آئے تباہ کن زلزلے میں اب تک 4000 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ زلزلے کی شدت 7.8 تھی۔ زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ ہزاروں فلک بوس عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح گر گئیں۔ ترک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک 5606 عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں۔ ترکی کے وزیر صحت نے بتایا کہ موسم اور آفات کا دائرہ امدادی ٹیموں کے لیے چیلنجز پیدا کر رہا ہے۔ خراب موسم کے باعث ریسکیو ٹیم کے ہیلی کاپٹر بھی پرواز نہیں کر پا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں کل رات ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ 30 سالہ ایاز نامی نوجوان کو نامعلوم افراد نے فلک نما علاقے میں مصطفیٰ مسجد کے قریب گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مقتول قتل واقعے کے کیس کا ملزم بتایا جا رہا ہے۔ قتل کی یہ واردات انتقامی کارروائی سمجھی جا رہی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کی واک کے دوران سفید ٹی شرٹ پہننے، راہل گاندھی سے گلے ملنے، ان سے بات چیت کرنے کی تصاویر پوسٹ کرنے ہندوستان میں کچھ لوگوں میں سوشل میڈیا میں کافی مسابقت دیکھی گئی۔ کانگریس کے بہت سے پرستار بھارت جوڑو یاترا کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاہم یوتھ کانگریس کا ایک پرجوش کارکن سعودی عرب میں بھارت جوڑو یاترا کی حمایت کے لیے پلے کارڈ پکڑ کر مشکل میں پھنس گیا۔ مدھیہ پردیش کے جھانسی کے قریب نواری ضلع کے رہنے والے 26 سالہ رضا قادری، جو کہ کانگریس کے سرگرم حامی ہیں، کو سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف میں پلے کارڈ دکھانے پر حراست میں لیا گیا۔ اس نے مقدس کعبے کے پس منظر میں بھارت جوڑو یاترا کی حمایت کرنے والا پلے کارڈ پکڑ کر تصویر کھینچی۔ ذرائع کے مطابق 2 دن کے بعد سیکورٹی فورسز نے اسے پکڑنے اس کے ہوٹل تک پہنچی، جہاں وہ مدھیہ پردیش کے دیگر زائرین کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، اور اسے حراست میں لے لیا۔ اسلامی مقدس مقامات بشمول سعودی عرب میں کسی بھی قسم کے جھنڈے اور پلے کارڈ کی نمائش غیر قانونی عمل ہے۔ قوانین سے ناواقف سوشل میڈیا اور تصویر پر کلک کرنے کے شوقین ہندوستانی بعض اوقات سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں سنگین قانونی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ جدہ میں ہندوستانی قونصل خانہ رضا قادری کے کیس کی پیروی کر رہا ہے۔ ہندوستانی قونصل خانہ اپنے ہم وطنوں کو بار بار خبردار کرتا ہے کہ وہ حرم شریف کے اندر کسی بھی قسم کا جھنڈا نہ لگائیں اور زمین پر موجود اشیاء کو نہ اٹھائیں۔ ہندوستانی سفارتکار ہندوستانیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں مقامی قوانین کی تعمیل کریں، کیونکہ لاوارث مواد اٹھانے اور کوئی پرچم یا پلے کارڈ آویزاں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان سے عمرہ زائرین کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور ان میں سے اکثر مقامی اصولوں سے واقف نہیں ہیں۔
बिदर की कौमी शाहरा पर सड़क हादसे में हैदराबाद के ओल्ड मलकपेट के मोहम्मद साजिद हुसैन का इंतकाल हो गया। शाहरा पर ठहरे हुए कंटेनर से उनकी तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर टकरा गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा रोनुमा हुआ। मजीद 3 अफराद शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाश को बिदर के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। मरहूम मोहम्मद साजिद हुसैन न्यूज़ एंड व्यूज़ ऑनलाइन के सहाफ़ी भी थे। उनके इंतकाल पर दोस्त अहबाब ने अफसोस का इजहार करते हुए उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। सऊदी अरब में करोड़ों की तादाद में गैर मुल्की रोज़गार के सिलसिले में मुकीम हैं, जिनमें गैर मुस्लिम अफराद की बड़ी तादाद है। उन गैर मुस्लिम अफराद के फौत हो जाने की सूरत में उनकी तदफीन एक मसला होती है। उनके लिए सिर्फ जिद्दा में एक कब्रस्तान है। सऊदी वजारत बल्दियात व देही व आबादकारी उमूर ने जिद्दा बिशमूल ममलिकत के मुख्तलिफ इलाक़ों में गैर मुस्लिमों के लिए नए कब्रस्तान बनाने की हिदायत जारी की हैं। अक्कास अखबार के मुताबिक वजारत बल्दियात व देही व आबादकारी उमूर का कहना है कि गैर मुस्लिमों की तदफीन में आसानी पैदा की जाए और तदफीन के अमल को आसान बनाया जाए। केरला से पैदल हज के लिए रवाना होने वाले 29 साला शहाब चित्तौर को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान के ट्रांजिट वीज़ा मिल गया है, जिसके बाइस वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। शहाब चित्तौर ने वाहगा बॉर्डर पर एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। एक वीडियो में उन्हें वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी ऑफिस में चाय पीते हुए दिखाया गया, जहाँ पाकिस्तान का परचम भी लगा हुआ है। बाद अज़ां वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो गए। पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त के इंतज़ार में शहाब चित्तौर पंजाब में गुज़िश्ता 4 माह से ज़ायद अरसे तक अमृतसर के खासा में आफिया किड्स स्कूल में मुकीम थे। बताया जाता है कि शहाब चित्तौर ने केरला के मल्लापुरम से गुज़िश्ता साल 2 जून को पैदल हज के सफ़र का आगाज़ किया था। उन्होंने अब तक 3300 किलोमीटर पैदल सफ़र कर चुके हैं, जिसमें केरला से पंजाब तक 7 रियासतें शामिल हैं। शहाब चित्तौर गुज़िश्ता साल सितंबर में ही वाहगा बॉर्डर के करीब पहुँच गए थे, लेकिन उनके पास ट्रांजिट वीज़ा ना होने की वजह से वो सरहद पार नहीं कर पाए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाद हर तरफ चीखों पुकार है। ज़लज़ले के मलबे तले हज़ारों नाशें फंसी हुई हैं और हज़ारों अफराद अपनी जान बचाने मदद के मुंतज़िर हैं। बच्चों की आंखों के सामने माँ बाप अपनी जानें गंवा रहे हैं। ऐसे में पूरे तुर्की और शाम में गम का माहौल है। एक हामिला खातून ने ज़लज़ले के मलबे तले अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद माँ जान की बाजी हार गई। मलबा हटाते वक्त बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ मौजूद लोग चौंक गए। मलबे को आहिस्ता आहिस्ता हटाया गया और 9 मौलूद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद अफराद ज़ारो ख़तार रोने लगे। सऊदी अरब में मुकीम लाखों गैर मुल्की बरसों से अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं। उनकी 3-4 नस्लें यहाँ परवान चढ़ी हैं। कई गैर मुल्की अपने बच्चों के रिश्ते यहाँ रहने वाले अपने रिश्तेदारों या अहबाब के साथ आपस में तय कर रहे हैं। उन तारिकीन को शादी के लिए मुकर्ररा क़वायद पर अमल करना लाजमी है। खानगी उमूर के माहिर क़ानून और मुशीर अहमद अल हमीद का कहना है कि सऊदी वजारत अदल ने ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को अपने हम वतनों से शादी के लिए सहूलत फ्राहम की हुई है। उसमें शरई तकाज़ों को मद्देनज़र रखा गया है, जिनमें वलीउल अम्र का होना बुनियादी शर्त है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक माहिर क़ानून अल मुहीम ने अखबारिया टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी क़ानून में सऊदी मर्द से गैर मुल्की खातून या सऊदी खातून से गैर मुल्की मर्द की शादी के लिए बाज़ शराइत मुकर्रर की गई हैं। गैर मुल्की का सऊदी से निकाह से क़ब्ल रीजन की गवर्नरेट से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को आज कराची में सुपुर्दे लहद किया गया। साबिक़ आर्मी चीफ को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा आज कराची के मलेर कैंट में अदा की गई। परवेज़ मुशर्रफ सन 2016 में इलाज की गर्ज से दुबई गए हुए थे और तवील अदालत के बाद इतवार के रोज़ 79 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। वो इमालोडिसिस नामी मर्ज़ का शिकार थे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मेदक में रेवेन्यू इंस्पेक्टर ACB के जाल में। हैदराबाद के पुराने शहर में नौजवान का कत्ल। पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को कर दिया गया सुपुर्दे लहद। और तुर्की ज़लज़ला मरने वालों की तादाद पहुंची 4000। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।